Dear friends, welcome to Is American English. Take your corporate English book. It's in the page number 263 to 264. The spoken English words and phrases of what native English speakers or Britishers or Americans, what they speak. And coming here, the letter R and the word is ride. What do you mean by ride? You're just riding in the bike, two-wheeler, whatever you are riding. You call it as riding. Okay. Hitch a ride or thumb a ride. You know thumb a ride. Thumb a ride means what? You are showing the thumb to get a free transportation. You are showing your thumb to get a free transportation. Maybe it may be a car or a bus or a van. It may be on anything. I don't have money, so I should hitch a ride. Hitch a ride. I don't have money, so I should hitch a ride means I should go for a free transportation of myself from one place to other place. Ride herd on. Herd on means to manage, to supervise, to watch. Ride herd on. So how do you form a sentence? The youngster should be rided herd on by the parents or they will be spoiled. So the youngster should be rided herd on because they must be supervised and guided or else they'll be spoiled. Ride off in all direction. Ride off in all direction. You are going in all direction means you are in a total confusion or trying to do too much of things. One of them, she wants to be an engineer, she wants to be a teacher, she wants to be going for a government examination, isn't it? You are riding off in all direction means what? You are confused. My father has an attitude for riding off in all directions and money. So my father, he has an attitude for riding on all direction means he is so much confused that he wants to make in all ways, in business, in job, in money lending, on shares and whatnot. So, ride off in all direction means you are totally confused. Ride on one's coattails. Ride on one's coattails means becoming richer because of something. Becoming richer because of something. Ride on one's coattails. See here, Indian people rode on the coattails of software exports from 1990s. So Indian people, 1990s, India is getting more richer. I mean, it's getting richer and richer because of the software exports. Ride on the coattails means becoming richer of something. You are becoming richer of maybe some business which you have. So here next, rig. Rig means to construct. Rig means to construct. He rigged a bathroom behind the house. So he built a bathroom behind the house. So rig means to construct. Hope my dear friends you are able to understand what do you mean by hitch a ride or thumb a ride. You are asking for a free transportation by lifting your thumb. Ride herd on means to manage, to supervise, somebody to guide. Ride off in all direction means you are totally confused what to do. Ride on one's coattails means what? Becoming richer because of something. And rig means to construct. You got it? Okay, coming here. Rig means to adjust to one's favor. Rig means adjusting to one's favor. See, the elections were rigged by so-and-so party means on their favor they are trying to get the votes. By what? By duplicate voting and whatnot. Rig means to adjust to one's favor. The case was rigged to him. The case was adjusted and made in favor of him. So he was able to escape. So he gave money to somebody. Somehow he was able to adjust and go away. So rig means to adjust to one's favor. Rig means a big lorry. The terrorists burnt a lot of rigs. You know, in Afghanistan, when American troops, NATO troops, they are trying to bring all the war equipments, luggages and food items. The Taliban used to burn the rigs, burn the lorries. So rig means a big lorry. Rig means a huge lorry. Have you seen that which transports cars and all? Bikes, huge lorry. They are called rigs. Right. Right and left means what? In great amount, in large numbers from all sides. In all sides you get lot of numbers. See, right and left. The police was getting complaints right and left from the people about the private finance companies which cheated people. So right and left means in all direction, everywhere the policemen are getting complaints regarding the private finance companies cheating the
people. In the right means what? According to the law. In the right, according to the law. The collector was in the right. Collector was in the right. He is in the right means what? He is in the right means he is following the rules and regulations. The collector was in the right. He should not have been suspended. So collector was in the right means he is good. He is following rules and regulations. He has not got any corruption. So he should not be suspended. So in the right means you are following according to the laws and regulations. Right on means words said in happiness. You are saying in the words in happiness. See, right on. When the corrupt minister was arrested, many people exclaimed, right on. Right on means good, very good. So right on means words said in happiness, right on. Right off the bat means directly, right off the bat. I know right off the bat that it is a fancy jewel. So right off the bat means immediately, I know immediately that it is a fake jewelry. It is not gold, it is rolled gold. Right up one's alley means the capacity of what one likes do. Dancing discotheque is right up my alley. Right up one's alley means whatever you are interested in. See, you are interested in discotheque, you are interested in singing, you are interested in dancing. So whatever you like, that becomes right up my alley means that is my favorite thing. Dancing discotheque is a right up my alley means it is my favorite thing. So my dear friends, what do you mean by rig? To adjust to one's favor. Usually the word rig is used in elections. You see, the election were rigged. The elections were rigged, they say, in favor of ruling party. That's what they say. So the election were done, some mischievous things were being done. So malpractices have been done in support of some party. So rig means adjusting to one's favor. Rig means a big lorry. Right and left means in great amount in all directions. In the right means what? According to the law one person is following. Right on means since you are saying in happiness, right on. Come on, good. Right off the bat means directly. Right up one's alley means your interest, your involvement, your something, whichever your ambition is. So my dear friends, once again, hitch a ride or thumb a ride means you are lifting your thumb to get a free transportation. Ride hard on means you need to have supervision. Guided, you need to be helped. Right off in all direction means you are totally confused. Right on one's coat tail means you are becoming richer because of something. Rig means to construct. Once again, rig means you are getting something in favor of you in a wrong way. Rig means a big lorry, and right and left mean in all directions in great amount. In the right means a person is following according to the law. Everything is right. In the right. Right on means words you are saying in happiness. Come on, good, very good. Right off the bat means directly, and right up one's alley means it is your favorite. It is your something which you like. Okay, you are able to get it. Now I request you to stand up and form few sentences using these phrases. Yeah. Hitch a ride or thumb a ride. It means showing the thumb to get a free transportation. That is given there. How do you form a sentence? Yeah, it's like I often hitch a ride while returning from office. I often hitch a ride while returning from my office. Good. Next. Right on. Right on. What do you mean by Words right set on? in happiness. Whenever you are happy, you say right on. You say in an exclamation, right on. Okay. Harun, right on about Gautam. Arun? Right on about Gautam. What do you mean by that? Arun, right on? It's talked about is words like happiness. It's a good thing or bad. Okay. Okay, gentlemen. Next person. Rig. Rig. Which rig you want to say? Adjust one's favor. Okay. To adjust to one's favor. Corruption or rigged to government. Corruption or rigged? Rig is a corruption or rigged? Corruption or falsely rigged? I mean rigged. Okay, corruption was rigged in the sense the government is just falsely, it is said that it has been involved in corruption. Okay. Yes, good.
which phrase you like to choose? Rig. Rig, which To rig? construct. To construct, okay. The building contractor rigged the house. The contractor rigged a house house. for me, okay. So, able to get it? நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 263லிருந்து 264 வரைக்கும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது தங்கள் அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் ஐரோப்பியர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஆர் என்ற எழுத்து, ரைடு என்ற வார்த்தை. ரைடு என்றால் என்ன? 2 சக்கர வாகனத்தில் ஓட்டுறது ரைடு, 4 சக்கர வாகனத்தில் ஓட்டுறது டிரைவ். ஹிச் ஏ ரைடு ஆர் தம்ப் ஏ ரைடு. தம்புனா என்னங்க? இது என்ன விரல் சொல்லுவீங்க? கட்டை விரல். அப்போ இந்த கட்டை விரலை காண்பித்து டு கெட் எ ஃப்ரீ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், கட்டை விரலை காண்பித்து நம்ம தமிழில் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா ஓசியில் பயணம், இலவச பயணம். நம்ம ஓசியில் லிஃப்ட் கேட்குறோம். அப்போ ஹிச் ஏ ரைடு தம்பே ரைடு என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஐ டோன்ட் ஹேவ் மணி, என்கிட்ட பணம் இல்லை, ஸோ ஐ ஷுட் ஹிச் ஏ ரைடு, ஆகையால் நான் காசில்லாமல் பயணம் செய்தாக வேண்டும். ரைடு ஹேர்ட் ஆன் என்றால், ஹேர்ட் என்றால் என்ன? ஆட்டு மந்தைகள், மந்தைகள்னு சொல்லலாம் ஹேர்டு. ரைடு ஹேர்ட் ஆன் என்றால் டு மேனேஜ், டு சூப்பர்வைஸ், டு வாட்ச். ஒன்றை கவனிக்க, ஒன்றை வழிநடத்த. ஆட்டு மந்தைகளெல்லாம் வழி நடத்துவீங்க ரைடு. இங்கே பாருங்க, த யங்ஸ்டர் ஷுட் பி ரைடட் ஹேர்ட் ஆன் பை த பேரண்ட்ஸ் ஆர் எல்ஸ் தே வில் பி ஸ்பாயில்ட். இளைஞர்கள் பெற்றோர்களால் வழி நடத்தப்பட வேண்டும், இல்லை என்றால் அவர்கள் கெட்டு போய் விடுவார்கள். ஆனால் பெற்றோர்களே கெட்டு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது? எல்லாம் டாஸ்மார்க்கில் உட்காந்துட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்கிற பெற்றோர்கள்ட்ட போய் என்ன கைடன்ஸ் வாங்க முடியும் சிறியவர்கள், இல்லை? ஸோ ப்ராப்ளம் அதுலேயும். ரைட் ஆஃப் இன் ஆல் டைரக்ஷன் என்றால் என்ன? பல திசையிலே செல்லுதல் என்று சொல்லும் பொழுது டோட்டல் கன்ஃபியூஷன், ஒரே குழப்பம். ஆர் ட்ரைங் டு டூ டூ மெனி மச் ஆஃப் திங்ஸ், நிறைய விஷயங்களை ஒரே நேரத்தில் செய்யணும் ஆசைப்படுகிறது. ரைட் ஆஃப் இன் ஆல் டைரக்ஷன். மை ஃபாதர் ஹேஸ் அன் ஆட்டிடியூட். ஆட்டிடியூட் என்றால் என்ன? எண்ணம். எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது. ஃபார் ரைடிங் ஆஃப் இன் ஆல் டைரக்ஷன் டு ஏர்ன் மணி, எல்லா வகையிலையும் போய் பணம் நிறையா சம்பாதிக்கணும்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு. ரைட் ஆஃப் இன் ஆல் டைரக்ஷன். ரைட் ஆன் ஒன்ஸ் கோட் டெய்ல்ஸ் என்றால் என்ன? பிகமிங் ரிச் பிகாஸ் ஆஃப் சம்திங், ஏதோ ஒன்றின் மூலமாக பணக்காரர் ஆவது. இந்தியன் பீப்புள் ரோட் ஆன் த கோட் டெய்ல்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் 1990s. இந்திய மக்கள் 1990 முதற்கொண்டு இந்த மென்பொருள், புதுசாக அந்த சாஃப்ட்வேர், பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இதன் மூலமாக அதிக அளவிலே வெளிநாட்டு ஏற்றுமதி மூலமாக பணம் சம்பாதித்து பணக்காரர்கள் ஆனார்கள் இந்தியர்கள். வெளிநாட்டில் ஏகப்பட்ட இந்தியர்கள் வேலையில் இருக்கிறாங்க, எல்லாம் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்ஸாக. டிசிஎஸ், விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ், காக்னிசென்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா பல நிறுவனங்கள், சர்வதேச நிறுவனங்கள் ஆகிவிட்டது. ரிக், அருமையான ரிக் என்றால் ஒரு கட்டிடம் கட்ட. ஹி ரிக்டு ஏ பாத்ரூம் பிஹைண்ட் த ஹவுஸ், அவன் வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு கழிவறை அல்லது பாத்ரூம் கட்டினான். ஸோ நண்பர்களே, ஹிச்ச ரைடு தம்பே ரைடு என்றால் என்ன? காசு இல்லாமல் ஓசியிலே பயணம் செய்வதற்காக கட்டை விரலை உயர்த்தி வாகன ஓட்டிகளிடம் பயணத்திற்காக கோருவது. ரைடு ஹேர்ட் ஆன் என்றால் என்ன? ஒன்றை நிர்வகிக்க, ஒன்றை வழி நடத்த. ஹேர்ட் என்றால் ஆட்டு மந்தைகள், ரைடு என்றால் ஓட்டுவது, ஆட்டு மந்தைகளை ஓட்டுவது போல என்று வருகிறது. ரைட் ஆஃப் இன் ஆல் டைரக்ஷன் என்றால் என்ன? பல திசைகளிலே மனது போகிறது. அப்போ பல சிந்தனைகள், பல குழப்பங்கள். ரைட் ஆன் ஒன்ஸ் கோட் டெய்ல்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவன் அல்லது ஏதோ ஒன்றின் மூலமாக ஒரு நிறுவனமோ ஒரு மனிதனோ ஒரு நாடோ மிகப்பெரிய அளவிலே பொருள் ஈட்டுகிறது, பணக்காரராகிறது. ரிக் என்றால் கட்டிடம் கட்ட. இரண்டாவது மீனிங் ரிக்னு பாருங்க, டு அட்ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் ஃபேவர், ஒருவருக்கு சார்பாக எப்படியாவது அனுசரித்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த தீர்ப்பை அவருக்கு சார்பாக வழங்குவது ரிக்டு. தவறான வழியிலே, நேர்மையான வழியில் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தவறான வழியிலே. த கேஸ் வாஸ் ரிக் டு ஹிம், அந்த வழக்கு அவன் சார்பிலே தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது எங்கேயோ யாருக்கோ பணம் கொடுத்து பொய் சாட்சிகள் மூலமாக, பிறல் சாட்சியங்கள் மூலமாக அவன் சார்பிலே அந்த வழக்கு தீர்ப்பு கிடைத்தது. பொதுவாகவே ரிக் என்றால் தேர்தலில் தவறான முறையிலே ஜெயிக்கும் கட்சியை அல்லது ஜெயிக்க வைத்த பணம் கொடுத்தோ அல்லது தேர்தலில் கள்ள ஓட்டு போட்டோ ஒரு கட்சி ஜெயிக்கிறது என்றால் ரிக் என்று சொல்வோம். ரிக் என்றால் பெரிய லாரி, பெரிய லாரி பார்ப்பீர்கள், இந்த சின்ன லாரி இல்லை,
பெரிய காய்கறி லாரி எல்லாம் இல்லை, இந்த பெரிய பெரிய கார்களை எல்லாம் ஏற்றி கொண்டு வரக்கூடிய பெரிய லாரிகளை ரிக் என்று சொல்வீர்கள். த டெரரிஸ்ட் பர்ன்ட் லாட் ஆஃப் ரிக்ஸ். தீவிரவாதிகள் நிறைய லாரிகளை எரித்தார்கள். ஆப்கானிஸ்தானிலே நடந்த சம்பவம். நேட்டோனுடைய லாரிகள், பெரிய பெரிய லாரிகளை இந்த தீவிரவாதிகள் எரித்து விட்டார்கள். ரைட் என்றால் வலது, வலதிலும் இடதிலும், ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் என்று சொல்லும் பொழுது இன் கிரேட் அமௌண்ட், மிகப்பெரிய அளவிலே, இன் லார்ஜ் நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் சைட்ஸ், பல திசைகளிலிருந்து பல பேர் வருகிறார்கள். த போலீஸ் வாஸ் கெட்டிங் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். போலீஸுக்கு நிறைய கம்ப்ளைண்ட், புகார்கள் வருகிறது. ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் என்றால் பல திசைகளில் இருந்தும், ஃப்ரம் த பீப்புள், மக்களிடமிருந்து, அபவுட் த பிரைவேட் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ் விச் சீட்டட் பீப்புள், தனியார் நிதி நிறுவனங்கள் மக்களை ஏமாற்றியது. அதற்காக இந்த நிறைய புகார்களை போலீஸ் பெற்றது பல திசைகளில் இருந்தும், பல தரப்பட்ட மக்களிடமிருந்தும். இந்த ரைட் என்றால் என்ன? சரியாக, அக்கார்டிங் டு த லா, சட்டப்படி அவர் செய்கிறார், ஒருவர் செய்கிறார், ஒன்று நடைபெறுகிறது என்று சொல்லும்போது இந்த ரைட். த கலெக்டர் வாஸ் இன் த ரைட். கலெக்டர் நேர்மையாக நடந்து கொண்டார். ஈ ஷுட் நாட் ஹேவ் பீன் சஸ்பெண்டட். அவர் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருந்திருக்க கூடாது. ஸோ இந்த ரைட் என்றால் என்ன? ஒன்றை சரியாக செய்யக்கூடியது சட்டத்தின்படி. ரைட் ஆன் என்றால் என்ன? சரியாக என்று சொல்லும் பொழுது வேர்ட் செட் இன் ஹாப்பினஸ், சந்தோஷத்தில் நீ சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது ரைட் ஆன் என்று சொன்னீங்கன்னா சந்தோஷமாக இருக்கிறாய் என்ற அர்த்தம். when the corrupt minister was arrested, அந்த லஞ்சம் வாங்கிய மந்திரி கைது செய்யப்பட்ட பொழுது many people, நிறைய மக்கள் சந்தோஷத்துடன் சொன்னார்கள் ரைட் ஆன், இதுதான் சரி, இதுதான் சரி, இதுதான் சரி என்று சந்தோஷத்தில் சொல்கிறார்கள். ரைட் ஆஃப் த பேட் என்றால் என்ன? நேரடியாக. ஐ நோ ரைட் ஆஃப் த பேட் தட் இட் இஸ் ஏ ஃபேன்சி ஜூல். அப்போ ஜூல்னா என்ன? நகை. பார்த்தவுடன் அது எனக்கு தெரிந்து விட்டது. ஃபேன்சி ஜூல்னா என்ன? அது ரோல்டு கோல்டு அல்லது போலியான நகை, தங்கம் அல்ல என்பதை பார்த்தவுடன் அறிந்து கொண்டேன். ரைட் ஆஃப் த பேட் என்றால் உடனடியாக. ரைட் அப் ஒன்ஸ் அலே என்று சொல்லும் பொழுது த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட் ஒன் லைக்ஸ் டு டூ. அப்போ ஒருவர் என்ன விரும்புகிறாரோ அதை செய்ய விரும்பும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான ரைட் அப் ஒன்ஸ் அலே என்று சொல்கிறீர்கள். டான்சிங் டிஸ்கோதேக். டிஸ்கோதேக் என்றால் என்ன? ஒரு இடம், அங்கே போய் ஆண்களும் பெண்களும் ஆடுவார்கள், மது அருந்தி கொண்டு ஆடுவார்கள், மது அருந்தாமலும் ஆடுவார்கள். டான்சிங் டிஸ்கோதேக் இஸ் ரைட் அப் மை அலே என்றால் என்ன? எனக்கு பிடித்த விஷயம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ரிக் என்றால் ஒருவருக்கு சார்பாக அனுசரித்து ஒரு தீர்ப்பை வழங்க ஏற்பாடு செய்யுதல். ரிக் என்றால் பெரிய லாரி. ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் என்றால் என்ன? வலதும் இடது என்று சொல்லும் பொழுது பல திசைகளில் இருந்தும் பல பேர். இந்த ரைட் என்றால் என்ன? சட்டப்படி சரியான. ரைட் ஆன் என்றால் என்ன? சந்தோஷத்தில் மனிதர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை. ரைட் ஆஃப் த பேட் என்றால் என்ன? நேரடியாக. ரைட் அப் ஒன்ஸ் அலே என்றால் என்ன? ஒருவர் என்ன விரும்புகிறாரோ அதை செய்கிறார். ஸோ நண்பர்களை, இறுதியாக பாருங்கள். ஹிச்சே ரைடு ஆர் தம்பே ரைடு என்றால் என்ன? ஆட்காட்டி விரலை காண்பித்து ஓசியிலே காசு இல்லாமல் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பயணம் செய்வதற்காக கேட்பது. ரைட் ஹெர்ட் ஆன் என்றால் என்ன? நீ கவனிக்கப்பட வேண்டும், நீ வழிநடத்தப்பட வேண்டும். ரைட் ஆஃப் இன் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? மொத்தமாக குழம்பி விடக்கூடிய நிலைப்பாடு. ரைட் ஆன் ஒன்ஸ் கோட்ஸ் டெய்ல்ஸ் என்றால் ஒன்றின் மூலமாக பணம் சம்பாதித்தல். ரிக் என்றால் கட்டிடம் கட்ட. ரிக் என்றால் என்ன? ஒருவர் சார்பாக தவறான வழியிலே ஒரு தீர்ப்பை வாங்குதல். ரிக் என்றால் பெரிய லாரி. ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் என்றால் பல திசைகளிலிருந்தும் பல பேர். இந்த ரைட் என்றால் என்ன? சட்டப்படி சரியான. ரைட் ஆன் என்றால் என்ன? சந்தோஷத்துடன் சொல்லக்கூடிய அந்த வாசகம். ரைட் ஆஃப் த பேட் என்றால் நேரடியாக. ரைட் அப் ஒன்ஸ் அலே என்றால் என்ன? ஒருவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறாரோ அதை செய்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான சொற்றொடர்களை எங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் வழக்கமாக வைத்து உங்கள் ஆங்கில புலமையை வளர்த்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. ரீடிங் நாவல்ஸ், இங்கிலீஷ் நாவல்கள் படிப்பதன் மூலமாக, ஹியரிங் பிபிசி, பிரிட்டிஷ் ப்ராட்காஸ்டிங் கார்ப்பரேஷன் நியூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த பிரிட்டிஷ் நியூஸ் கேட்பது மூலமாக we can get the feel of American and British English. அப்போ அமெரிக்க ஆங்கிலமும் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தினுடைய அந்த உணர்வுகளை பெற முடிகிறது. அடுத்தது கெட் இன் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனையினுடைய மையத்தை அறிந்து கொள், ஒரு பிரச்சனையினுடைய காரணத்தை அறிந்து கொள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்டிங் அவுட் த ட்ரூ ரீசன் ஆர் மேட்டர், உண்மையான காரண காரியத்தை
கண்டுபிடிப்பதை, கெட் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர், அந்த பிரச்சனைகளினுடைய ஆழத்தை அறிந்து கொள்ளுதல். டு பி எ ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங். சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங் என்றால் என்ன? மென்பொருளிலே உருவாக்குதல், திட்டங்களை உருவாக்குதல் இல்லை. வி ஷுட் கெட் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர், விஷயத்தின் மையப்பகுதிக்கு சென்று அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி நீட்ஸ். மென்பொருள் கம்பெனிக்கு என்ன தேவை என்பதை அறிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தபடி நம்மளுடைய திறமைகளை முன்னேற்ற வேண்டும், டெவலப் பண்ண வேண்டும். கெட் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் பிரச்சனையினுடைய உண்மையான காரண காரியங்களை அறிந்து கொள்வது. அடுத்ததாக கெட் லாஸ்ட் என்றால் என்ன? கோ அவே என்று சொல்கிறோம், அல்லது டு நாட் டிஸ்டர்ப் மீ எனிமோ, என்னை இனிமேலும் தொந்தரவு பண்ணாதே, நாசமாகப்போ, என்னை விட்டு விடு, தொலைந்து போ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் கெட் லாஸ்ட். த டீச்சர் டோல் த பாய்ஸ் ஹூ ஹவ் நாட் டன் த ஹோம்ஒர்க் டு கெட் லாஸ்ட். ஆசிரியர் மாணவர்களை பார்த்து சொன்னார், மாணவர்கள் எவரவர் வீட்டு பாடத்தை செய்யவில்லையோ எல்லாம் சென்று விடுங்கள், இனி என் முகத்திலே முழிக்காதீர்கள் என்று கோபமாக சொல்லும் பொழுது இந்த கெட் லாஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்து கெட்டப்பு. கெட்டப்னா எஞ்சிரி, தூங்கி எஞ்சிரின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு கெட்டப் என்றால் என்ன? உடைகள், உடல் மேல் உடைகளை அணிந்து கொண்டு வித்தியாசமான, அழகான அல்லது பிரமாதமான ஒரு வித்தியாசமான தோற்றத்தில் தோற்றம் அளிப்பதை கெட்டப் என்று சொல்கிறோம். how a person is dressed, எப்படி ஒருத்தர் உடை அணிந்திருக்கிறார். கட்ரினா கைஃப். கட்ரினா கைஃப் என்பவர் மிகப்பெரிய ஹிந்தி நடிகை. அவர் கெட்டப் இஸ் குட், அவருடைய உடை அலங்காரம் நன்றாக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, கெட் இன் டு ஹை கியர் என்றால் என்ன? வேகமாக காரியத்தை செய்தல். கெட் ஓவர் இட் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வருதல். கெட் த பால் ரோலிங் என்றால் என்ன? காரியத்தை விஷயத்தை ஆரம்பித்தல். கெட் த ஃபீல் ஆஃப் இட் என்றால் என்ன? ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ளுதல், அறிந்து கொள்ளுதல். கெட் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் என்ன? பிரச்சனையின் மையத்துக்கு சென்று அதை பார்த்தல். கெட் லாஸ்ட் என்றால் என்ன? தொலைந்து போ, திட்டுவது, நாசமாக போ என்று திட்டும் பொழுது கெட் லாஸ்ட். கெட் அப் என்றால் என்ன? உடை தோற்றம். அடுத்ததாக மறுபடியும் பாருங்கள் நண்பர்களே, கெட் கோ என்றால் என்ன? ஆரம்பம் முதற்கொண்டு. கெட் இட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம் என்றால் என்ன? மறந்துவிடு. கெட் கோயிங் என்றால் என்ன? வேகமாக ஒரு காரியத்தை செய். கெட் அவே வித் மர்டர் என்றால் என்ன? பெரிய குற்றம் செய்திருந்தாலும் அதிலிருந்து தப்புவது. கெட் இன் குட் என்றால் என்ன? நட்புடன் ஒருவருடன் பழகுதல். கெட் இன் டு த ஸ்விங் ஆஃப் த திங்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு இடமாற்றம் செய்கிற பொழுது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது அதற்கு தகுந்தபடி அனுசரித்து செல்வதை கெட் கோயிங் என்று சொல்கிறோம். கெட் இன் டு ஹை கியர் என்றால் என்ன? காரியத்தை வேகமாக செய்தல். கெட் ஓவர் இட் என்றால் என்ன? பிரச்சனையை மறந்து விடுதல். அடுத்தது கெட் த பால் ரோலிங் என்றால் என்ன? ஒன்றை ஆரம்பித்தல். கெட் த ஃபீல் ஆஃப் இட் என்றால் என்ன? ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ளுதல். கெட் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் என்ன? விஷயத்தின் மையத்தை அறிந்து கொள்ளுதல். கெட் லாஸ், தொலைந்து போ என்று சொல்வது. கெட் அப் என்றால் உடல் தோற்றம், உடை தோற்றம். ஸோ இந்த நண்பர்களை இந்த ஆங்கிலத்தை நன்கு அறிந்து இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்கள் பேச்சாற்றலை வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.